ভোটার তালিকায় কারচুপির অভিযোগ, বিস্ফোরক অভিযোগ রাহুল গান্ধীর। ভুয়ো ঠিকানা, নাম দিয়ে ভুরি ভুরি নাম তোলা হয়েছে। খতিয়ে দেখতে গেলে হামলার অভিযোগ, কংগ্রেসের অন্তর্তদন্তেই জালিয়াতির প্রমাণ, দাবি লোকসভার বিরোধী দলনেতা। Fake addresses, house number 0. There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. Father's name ILSDHFHUG, DFOIGOIDF, father's name. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है. These are of three types: either an address that doesn't exist, or the address is 0, house number 0 or street number 0. These are 40,000 voters. House number 35, 80 voters live in this house. We sent people to check. They got beaten up. These 80 people live in this house. It's a single story, single room house. That's a single bedroom. 46 voters living there. Same thing there, 80 voters living there. No sign of their existence. When we go there, we are threatened. Total lie. হতাশা থেকে রাহুল গান্ধীর এই ধরনের কথা, রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ সম্বিত পাত্রের। राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की ये चरम सीमा है। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, पहली आपत्ति मैं दर्ज करता हूं कि चुनाव में हार जीत ये लगी रहेगी। सबसे बड़े समय के लिए यदि विपक्ष में किसी पार्टी ने समय बिताया है तो मेरा मानना है जनसंघ भारतीय जनता पार्टी है। मगर कभी भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। कई बार हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का काम हमारे किसी नेता ने किया हो। কমিশনকে করা আক্রমণ লোকসভার বিরোধী দলনেতার। কর্ণাটকের একটি বিধানসভা কেন্দ্রে 1 লক্ষ ভুয়ো ভোটার। কমিশনের তথ্যে উল্লেখ বলে দাবি রাহুলের। তাহলে কিভাবে স্বচ্ছ ভোটের দাবি করে কমিশন? সাংবাদিক বৈঠকে তোপ কংগ্রেস সাংসদের। অন্যদিকে সম্বিত পাত্রর কটাক্ষ, যখন কোনো রাজ্যে কংগ্রেস জেতে তখন নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা যায় না। বেছে বেছে কেন আক্রমণ? हमें सस्पेशन था, करोड़ों लोगों को सस्पेशन था कि दाल में क्या कुछ ना कुछ काला है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती थी। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कुछ कहते थे, रिजल्ट कुछ और आता था। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश उदाहरण, माहौल बनाया जाता था कि इस कारण जीते। लाडली बहना, पुलवामा, सिंदूर, नैरेटिव क्रिएशन। और फिर इलेक्शन कमीशन कोरियोग्राफ शेड्यूल बनाता था। जब कागज के वोट पड़ते थे, हिंदुस्तान एक दिन में वोट करता था। बट अब इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन है, महीने लगते हैं। उत्तर प्रदेश के मतलब 5 स्टेजेस हो गए। महाराष्ट्र में 3-4 लगा दो। असम का टाइमिंग चूज करो, हरियाणा के का टाइम बदल दो, महाराष्ट्र का टाइम बदल दो। तो इसके कारण हमें सस्पिशन हुआ कि कुछ ना कुछ है। मैं मानता हूं कि जो तकनीकी विषय हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट अर्थात चुनाव आयोग ने भी कुछ जवाब दिया है। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। आप हिमाचल में जीतते हैं, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं न कहीं फर्जीवाड़ा किया। उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं। उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में, तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে নৈশভোজে অভিষেক, পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করে দিল্লিতে অভিষেক। ভাষা আন্দোলনে তৃণমূলের পাশে কংগ্রেস, কংগ্রেসের পাশে থাকার বার্তা অভিষেকেরও। বাংলা আমাদের প্রায়োরিটি, মন্তব্য অভিষেকের। দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে মন্তব্য অভিষেকের। লোকসভার দলনেতা হওয়ার পর প্রথমবার সংসদে অভিষেক, স্পিকারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ডায়মন্ড হারবারের সাংসদদের। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে নৈশভোজে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক বাতিল করে দিল্লিতে অভিষেক। ভাষা আন্দোলনে তৃণমূলের পাশে রয়েছে কংগ্রেস, আর কংগ্রেসের পাশে থাকার বার্তা অভিষেকেরও। বাংলা আমাদের প্রায়োরিটি, মন্তব্য অভিষেকের। দলের সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকে মন্তব্য অভিষেকের। লোকসভার দলনেতা হওয়ার পর প্রথমবার সংসদে অভিষেক, স্পিকারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের। এসআইআর নিয়ে সংসদে আলোচনা চায় তৃণমূল, বিজেপি চায় না, তাই এড়িয়ে যাচ্ছে। লোকসভায়
তোপ তৃণমূলের দলনেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা স্পিকারকে বলেছি যে আমরা চাই হাউস চলুক এবং এসআইআর নিয়ে আমরা ডিসকাশন দাবি করেছি। আমাদের এমপিরা কন্টিনিউয়াস অ্যাডজার্নমেন্ট মোশন দিয়েছে, আলোচনা চেয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার অ্যালাউ করছে না। স্পিকারকে বলেছি আপনি দরকার হলে সরকারের সাথে কথা বলে এসআইআর নিয়ে আলোচনা দিন। সরকারের যদি লোকানোর কিছু না থাকে আর সরকার যদি ভয় না পায় তাহলে আলোচনা কেন আপনারা এড়িয়ে যাচ্ছেন? আমরা চাই হাউস চলুক, বিজেপি চায় না হাউস চলুক, বিজেপির কাছে জবাব নেই, উত্তর নেই, সেই কারণে ওরা এড়িয়ে যাচ্ছে। আর এদিকে ভুতুড়ে ভোটার রুখতে নয়া পদক্ষেপের পথে নির্বাচন কমিশন। এবার তারা চালু করতে চলেছে ভোটার কার্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম। কমিশনের পাঠানো মেসেজের নির্দিষ্ট লিঙ্কে ক্লিক করলেই ভোটার কার্ডের আবেদনের স্ট্যাটাস চেক করা যাবে। পাসপোর্টের মতো এবার ভোটার কার্ডেও চালু হচ্ছে ট্র্যাকিং সিস্টেম। এর তোড়জোড় শুরু করেছে সিইওর অফিস। এই ব্যবস্থা চালু হলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আবেদনের স্ট্যাটাস চেক করতে পারবেন সংশ্লিষ্ট ভোটার। ভোটার কার্ডের জন্য আবেদন করলে নির্বাচন কমিশন আবেদনকারীর মোবাইলে মেসেজ পাঠাবে। মেসেজে দেওয়া থাকবে লিঙ্ক, সেই লিঙ্কে ক্লিক করলেই আবেদনের স্ট্যাটাস চেক করা যাবে। জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর থেকে আবেদন মঞ্জুর হলো কিনা। আবেদন মঞ্জুর হলে তথ্য যাবে কলকাতার প্রেসে, সেখানে ভোটার কার্ড ছাপা হবে। সেখান থেকে যাবে জিপিও থেকে স্পিড পোস্টে আবেদনকারীর ঠিকানায়। এসবই ট্র্যাক করা যাবে। শুধু তাই নয়, কবে আবেদনকারীর ঠিকানায় ভোটার কার্ড পৌঁছলো, ভোটার কার্ড কে গ্রহণ করলেন, এই সব তথ্য এবার ফোনে পেয়ে যাবেন আবেদনকারীরা। সিইওর দপ্তর মনে করছে এর ফলে ভোটার কার্ড বেখাত হয়ে গেল কিনা তা সহজেই জানা যাবে। ফলে ভুতুড়ে ভোটার আটকানো যাবে। এই ভুতুড়ে ভোটার সংখ্যা জানতে সেপ্টেম্বর থেকে নতুন নিয়ম চালু করছে সিইওর দপ্তর। নতুন নিয়ম অনুযায়ী এবার ভোটার কার্ড জিপিও থেকে স্পিড পোস্ট করবে কমিশন। সচিত্র পরিচয়পত্র জিপিওর মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে যাবে ভোটারের ঠিকানায়। এই নতুন নিয়ম কার্যকর হবে 1 সেপ্টেম্বর থেকে। এর পাশাপাশি এবার ভোটার কার্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করছে কমিশন। এখন যেমন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করলে তার স্ট্যাটাস চেক করা যায়, রাজ্য সরকারের প্রকল্প লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের স্ট্যাটাস চেক করতে পারেন আবেদনকারীরা। এবার তেমনই ভোটার কার্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম। প্রত্যেকটি বিধানসভার ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের দপ্তরে কতগুলি করে এপিক পড়ে রয়েছে। যে এপিকগুলি নেওয়ার কোনো ভোটার নেই তার হিসেব ইতিমধ্যেই জেলা শাসকদের থেকে চেয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর। আর তার মাঝেই এবার এপিক নিয়ে ট্র্যাকিং সিস্টেম শুরু করলো সিইও দপ্তর। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে ভুতুড়ে ভোটার আটকানো যায়। ক্যামেরায় সুমন বোসের সঙ্গে সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা। ইলেকট্রাল রেজিস্ট্রেশন অফিসারদের সাসপেন্ডের প্রতিবাদ। ঝাড়গ্রামের মঞ্চ থেকে ফের কমিশনের এখতিয়ার নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী। বিজেপির বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তুলে কড়া আক্রমণ মমতা। দুজন WBCS অফিসার ওনারা সাসপেন্ড করে দিল, ইলেকশনে ডিক্লেয়ার হয়নি। কি সাহস! আন্ডার হুইচ রুল? বাবা সাহেব আম্বেদকর এই কনস্টিটিউশন তৈরি করেনি। আমরা সবাই ছোট থেকে জানি যেদিন ডেট অফ নোটিফিকেশন হয় ইলেকশনের, সেদিন থেকে ইলেকশন কমিশন অ্যাকশন নিতে পারে। এখন ইলেকশনের অনেক বাকি আছে। এখন থেকে কি ভেবেছেন এই এনআরসির নাম করে দেখ ডোরে যাকে ইচ্ছা অফিসারদের ভয় দেখাবেন? অফিসারদের পাশে সরকার ছিল, আছে এবং থাকবে। যে কোনো সরকারি কর্মচারীদের পাশে গভর্নমেন্ট ছিল, আছে, থাকবে। কমিশন বিজেপিকে একযোগে নিশানা অভিষেকের। কমিশন এখতিয়ার বহির্ভূত কাজ করছে বলে তোপ। ভোট ঘোষণার 1 বছর আগেই সরকারি কাজে বাধার অভিযোগ। কমিশন বিজেপিকে বাড়তি সুযোগ দিচ্ছে বলে অভিযোগ। কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোটাধিকার কারা হচ্ছে বলে তোপ। 1-1.5 বছর আগে থেকে সরকারকে কাজ করতে না দেবে বলে এবং নির্দিষ্ট যে বিজেপি ক্ষমতায় রয়েছে সেই বিজেপিকে বাড়তি সুযোগ করে দেবে বলে বাংলার প্রতি যেমন ধারাবাহিক বঞ্চনা কেন্দ্র সরকার করেছে, সারা দেশে প্রচার করে বাংলার বদনাম করার চেষ্টা করেছে। এখন ইলেকশন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে যাতে বাংলার প্রকৃত বাঙালিরা, বাংলা ভাষায় যারা কথা বলে, যারা বাংলায় থাকে, তারা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে না পারে, প্রকৃত ভোটার যারা, তাদের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য ইলেকশন কমিশন নির্লজ্জ ভূমিকায় নেমেছে। ইলেকশন কমিশনের এটা এখতিয়ার এখন নয়। যারা বাংলাকে ছোট করছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে, তারা বিগত দিনেও জবাব পেয়েছে, আগামী দিনেও তারা শিক্ষা পাবে।